Block 2, Unit 3, ready to read. Here, we have to go through the various concepts like how can we enhance our vocabulary. Okay, what are the different kinds of reading? And then how can we read effectively? And how can we use dictionary to decode a word? So these kind of things that we explore in this chapter. So first, how to enhance our vocabulary? നമ്മുടെ vocabulary നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് enhance ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പറ്റുക? അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് vocabulary എന്ന് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ vocabulary enhance ചെയ്യാൻ പറ്റുക? Only through reading process. എത്രത്തോളം വായിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും. അത്രത്തോളം വേർഡ്സുകൾ നമുക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ആ ഒരു സെന്റൻസ് പാറ്റേൺ ഫ്രേസസ് അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. So the only method, one of only method എന്ന് പറയുന്നത് only through reading and listening the content. So first is how to enhance our vocabulary. Vocabulary is words in a language. Good vocabulary is essential for good communication. When we are familiar with plenty of words, we can express our thoughts in a better way. Also, we will be able to understand the written words. So, what happens? Vocabulary is a word in a language. So, basically, the words in a language is called a vocabulary. If we want to create a good vocabulary, it is essential for communication. And if we want to create a good vocabulary, it is only ways through listening and through speaking and through reading. A good vocabulary is essential for good communication. A good communication includes plenty of words. In order to express our emotions, thoughts, feelings, we have to use different words in different contexts. So, in order to understand, in order to imbibe these kind of words, we have to enhance our vocabulary. A vocabulary can be built using different means. First is by using dictionary and thesaurus. By using dictionary, we can imbibe or we can include new words in our own brain. What do you mean by thesaurus? Through thesaurus, we can know the synonyms and antonyms of different words and the meanings of each word. Okay, so with thesaurus, usually help us to identify the synonyms and antonyms of words. And second point is subscribe to online feeds like Word a Day. Okay, if I subscribe to something application like Word a Day, here every day they send me a particular word. It's a meaning, it's a pronunciation, it's a context of doing such thing, it's application in everyday life. So we can understand what's the particular word really meant and how can I use it every day. Okay, and third one is play word games. Play word games also help us to understand how can we create these kind of words, or how can we with a four-letter word, how can we use with a four-letter, how can I create different kinds of words. Okay, so this happened in play word games. And the fourth section, learn root of words and meanings of suffixes and prefixes. Learn roots of words and meanings of suffixes and prefixes. That is, suffix means the letter before the word, and prefixes means the letter after the words. So, roots of the words means unconscious, unconscious. Okay, then done, undone. So these are the words that happen explained in suffixes and prefixes. And the other thing is like run, running, walk, walking. Here ing is called prefixes and suffixes. Okay. Then understanding meaning by context. Okay. Every word is not understand without a context. For example, if we cannot understand a particular word, but that word is included in a particular context, and with the help of that context, we can derive the meaning of that word. Okay,
ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അതിന് ആ വേർഡിനെ അവിടെ ഒരു വേർഡായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു വേർഡിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ആ ഫുൾ സെന്റൻസ് നമുക്ക് വരും, മേ ബി നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയാൻ സാധിക്കും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. Then to keep a book to note down new words you come across. ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയ വാക്കുകൾ അവർ പറയും, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ പുതിയൊരു വേർഡ് എനിക്ക് കിട്ടി, പുതിയൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയാനുള്ള വേർഡ് കിട്ടി. അങ്ങനെ ഒരു നോട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് ന്യൂലി ലേൺഡ് വേർഡ്സ്, പുതിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുക. Okay, so in order to increase or in order to enhance our vocabulary, we have to go through dictionary entry series. We have to help subscribe the online feeds like Word a Day. We have to include some wordplay games. We have to learn the roots of the words, especially the prefixes and suffixes. We have to understand some words using the context of that particular word. We have to note down each and every new words in a book and start using the newly learned words. Then different kinds of reading. Okay, there are different kinds of reading. For example, ഞാനിപ്പം ഒരു നോവൽ വായിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഞാൻ പത്രം വായിക്കുന്നത്, പത്രം വായിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഞാനൊരു എസ്സേ പഠിക്കുന്നത്, എസ്സേ പഠിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഞാനൊരു പോയം വായിക്കുന്നത്. Okay, so everything needs different kinds of reading. So in this section we have to go through what are the different types of reading. So first of all, the reading is basically classified as a speed reading and quick reading and slow reading. Slow reading is usually associated with the lack of vocabulary, lack of reading capacity, etc. So what do you mean by speed reading? Speed reading is the technique through which we enhance our ability to read quickly. Speed reading helps us to improve our reading speed as well as our ability to identify the main points and ideas. The practice of speed reading trains our eyes to go through writing quickly and get to know the relevant facts. It is to do that skimming and scanning. Speed reading എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് സ്പീഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പീഡ് റീഡിംഗ് നമ്മളുടെ എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഐഡിയാസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ ആ വാക്കുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ ക്വിക്കായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും. സ്പീഡ് റീഡിംഗ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സ്കിമ്മിങ് ആൻഡ് സ്കാനിങ്. Skimming refers to the process of reading only main ideas within the passage to get overall impression of the content. Overall impression of the content. Skimming refers to the process of reading only main ideas within the passage to get an overall impression of the content of a reading selection. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ആ മെയിൻ ഹെഡിങ് ഐഡിയ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതാണ് സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. So skimming refers to the process of reading only main ideas within a passage to get an overall impression of the content of the reading selection. For example, ഞാൻ രാവിലെ എനിക്ക് പത്രം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഹെഡിങ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അതിന്റെ ഹോൾ ഐഡിയ പിടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ പത്രം ഞാൻ പത്രം എടുത്തിട്ട് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താണ്, ട്രെയിൻ കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് 200 പേര് മരണപ്പെട്ടു. സോ അതിന്റെ ഹെഡിങ് അതാണ്. അന്നേരത്തേക്ക് താഴെ ഒരു പിക്ചറും കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ട്രെയിൻ കൂട്ടിയിടിച്ചതിന് പിക്ചറും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാര്യമൊന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ പ്ലേസും ആ ഹെഡിങ്ങും വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് താഴെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് പിടികിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് സ്കിമ്മിങ്. Skimming refers to the process of reading only main ideas in the passage to get an overall impression of the content of a reading selection. So, what are the process of skimming? In order to skim, we have to read the title of the content. We have to read the introduction or the first paragraph. And the first paragraph വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പിടികിട്ടും എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
read the first sentence of every other paragraph. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എസ് എ ആണ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ എസ് എയുടെ ടൈറ്റിൽ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എസ് എ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എസ് എയുടെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഐഡിയ ഇരിക്കുന്നു. എനി ഹെഡിങ്സ് ആൻഡ് സബ് ഹെഡിങ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങുകളും സബ് ഹെഡിങ്ങുകളും വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് മെത്തഡോളജി കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഇവിടെയാണ് അനാലിസിസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെയാണ് ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിടികിട്ടുക. നോട്ടീസ് എനി പിക്ചേഴ്സ്, ചാർട്ട്സ് ഓർ ഗ്രാഫ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പിക്ചറുകളും ചാർട്ടുകളും ഗ്രാഫുകളും നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ എന്താണ് പറഞ്ഞു പോകാൻ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പിടികിട്ടുന്നു. Notice any italicized or bold-faced words or phrases. Read the summary or the last paragraph. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവർ ഇറ്റലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പിടികിട്ടുന്നത് എന്താണ് അവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോവലൊക്കെ വായിക്കാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ വായിക്കാനുള്ള നേരം നമുക്ക് കാണില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ബുക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ ബുക്കിന്റെ ബാക്കിൽ നോവലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. ആ ഷോർട്ട് സമ്മറി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കും, ഇല്ലേ? റെഡ് ദ സമ്മറി ഓർ ദ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്, അതൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ നോവലിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കണ്ടന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. Then scanning. Scanning is the reading technique to be used when you want to find specific information quickly. In scanning, you have a question in your mind and you read a passage only to find the answer, ignoring unrelated information. Scanning means എന്താണ്? സ്കാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടണം. ആ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് നോക്കിയെടുക്കുന്നതിനെ സ്കാനിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്ക് ഡിക്ഷണറി എടുത്തതിന് ശേഷം ഡിക്ഷണറിയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോൺ നമ്പർ വേണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 0474272904 ഓക്കെ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ പഴയ ഫോൺ നമ്പർ ആയിരുന്നു. ആ ഫോൺ നമ്പർ ഇപ്പൊ ഡയറക്ടറിയിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഡിക്ഷണറി അല്ല, ഡയറക്ടറിയിലുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ ഡയറക്ടറി എടുക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് 0474. അതായത് ഡയറക്ടറിയിൽ ഒരുപാട്, ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ആണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ സാധിക്കും, കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും കോഡുകൾ കിടപ്പുണ്ട്, എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ഫോൺ നമ്പർ കിടപ്പുണ്ട്. അന്നേരം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജില്ലയിലുള്ള വേണം ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ആദ്യം കൊല്ലം ജില്ലയുടെയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ 0474 എന്നുള്ള കോഡ് ഉള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുന്നു. കൊല്ലം ജില്ല എടുക്കുന്നത് 0474 എന്നുള്ള കോഡ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ കണ്ടുപിടി. പിന്നെന്താ ഉള്ളത്, ഇനി വേണ്ടത് 93 നമ്പറിൽ എൻഡ് ചെയ്യണം, ഇല്ലേ? അല്ലാതെ ഞാൻ 2729043 അത്രയും എനിക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് പാടായിരിക്കും. അതുപോലെ അവസാനം 93 എന്ന നമ്പറിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കുന്നു. എങ്ങനെ നോക്കുന്നത്, കൈ വെച്ച് ഓരോ നമ്പറുകളിലൂടെയും ഓടിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കും. അങ്ങനത്തെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നമ്പറിൽ 93 ഞാൻ കാണുന്നു. 93 കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പർ നോക്കുന്നു. 04093 എന്നാണ് എനിക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ കിടക്കുന്ന 193 എന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും എന്റെ സെർച്ച് താഴേക്ക് തുടങ്ങും, ഇല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് തുടർന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് 093 എന്ന നമ്പർ കാണും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന വേറെ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഫർദർ എന്ത് ചെയ്യും, സെർച്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ എപ്പോഴാണോ ഞാൻ നോക്കിയ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം എനിക്ക് കണ്ടെത്തുന്നത് അതുവരെ ഞാൻ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ സ്കാനിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സമയം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക. പക്ഷെ സ്കിമ്മിങ്ങിൽ അങ്ങനല്ല, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സ്കിമ്മിങ്ങിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും എല്ലാം ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ സ്കിമ്മിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പക്ഷെ സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ ഡയറക്ടറിയിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കാനിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഒരു ടൈമിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഘട്ടവുമായിട്ട് ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. In scanning, you have a question in your mind and you read a passage only to find the answer, ignoring the unrelated information. നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട്, അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കളയുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 0474 കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് നമ്പറുകൾ താഴോട്ട് വേറെ കിടക്കുന്നു. ഞാൻ അതെല്ലാം കളയുന്നു. ഞാൻ എന്ത് നോക്കിയാണ് നടക്കുന്നത്, 93 എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ നമ്പർ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഹൗ ടു സ്കാൻ. State the specific information you are looking for.
Try to anticipate how the answer will be appear and what clues you might use to help you to locate the answer. For example, if you are looking for a certain date, you would quickly read the paragraph looking for a numbers. ഇല്ലേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ തപ്പയാൻ നടക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഒരു ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ എസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റയാണ് എനിക്ക് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമിലായിരിക്കും അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുക. ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമിൽ എവിടെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. Use headings and any other aids that will help you to identify which section might contain information you are looking for. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് സ്കാനിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹെഡിങ്ങുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോട്ട്സുകൾ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സെലക്ടീവ്ലി റെഡ് ആൻഡ് സ്കിപ്പ് ത്രൂ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പാസേജ്. അതുപോലെ തന്നെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് വായിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നോവല് വായിക്കണം. നോവല് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് വരും. മീൻസ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷൻസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു. അതും ഈ സ്കാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം. Then how to read effectively. So ഇതിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് റീഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എഴുതണം? സ്കാനിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഹൗ ടു റീഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ നല്ലൊരു വായനക്കാരനാകാൻ സാധിക്കും. How to read effectively. Some of the reading techniques that will help us to read better are: first, ask critical questions about the topic of the text, the purpose of it, the audience of it, etc. Asking questions make it easier to understand the text better. നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ബുക്ക് വായിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളോട് തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാം. വാട്ട്സ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ്, ഫോർ ഹൂം ദ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന വഴി നമ്മൾ തന്നെ കുറച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അല്ലേ? അത് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ കൂടുതൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if the purpose of the text is to invite some morals to the children and if the audience are intended is children's stories, and there are some critical questions arises this whether the author satisfies that kind of purpose in this novel, whether the author satisfies that objective by publishing that kind of a work. Okay, again നമുക്ക് questions ചോദിക്കാം. Then identify reference words or phrases in a text. It will help you to understand and arrange different ideas or points discussed in the text. ഇതിനകത്ത് റെഫറൻസ് വേർഡ്സുകൾ, ഫ്രേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഫ്രേസസ്, വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വേർഡ്സ്, ഫ്രേസസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഏത് കോണ്ടാക്ട്സിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഐഡിയ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്റ്റഡി നടക്കാം. Identify main and supporting ideas of the text. It is important for us to identify the key words that are related to the main theme of a text and subsequently identify the supporting and main idea. Okay, അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു വർക്കിനും ഒരു മെയിൻ ഐഡിയയും കാണും, അതിനകത്ത് കുറച്ച് സപ്പോർട്ടിങ് ഐഡിയസും കാണും. സോ ഒരു നോവൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഥ, ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തുള്ള മെയിൻ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനകത്തുള്ള സപ്പോർട്ടിങ് ഐഡിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജിംബാലാഗ്രിയുടെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് എ ടെമ്പററി മാറ്റർ. ഓക്കെ, ആ ടെമ്പററി മാറ്ററിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശോഭയും സുകുമാർ എന്ന് പറയുന്നത്, സുകുമാർ അല്ല ശുകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ദമ്പതികൾക്കിടയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഐഡിയ. പക്ഷെ സബ് ഐഡിയ ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഒരു ഇമെയിലിൽ കിട്ടുകയാണ്, അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്ക് എന്തില്ല, കറണ്ട് കട്ടില്ല, രാത്രി എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 1 hour ലോഡ് ഷെഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ 5 ദിവസവും രാത്രിയിൽ ഇവര് ആ ഒരു കറണ്ട് കട്ട് ടൈമിൽ ഇവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ റീസെൻസ് ചെയ്യാണ്, മീൻസ് ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകളെ പറ്റി പരസ്പരം പറയുന്നു. അവരുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്ത് അവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു,
ഉള്ളതിനെ പറ്റി പറയും. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റീഡർക്ക് ഒരു അറിവ് കിട്ടുന്നത്. ഇവർ ഇത്രയും നാള് ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്താണ് പരസ്പരം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ ഇപ്പോഴാണ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ റീഡറിന് മനസ്സിലാവും. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേയില് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആറാമത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ കറണ്ട് കട്ടിങ് ഒക്കെ മാറി ആസ് യൂഷ്വൽ ആയി. പക്ഷെ അന്നത്തെ ദിവസം ശോഭ വന്നിട്ട് ആ ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവളെ ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് ക്യാൻഡിലൊക്കെ കത്തിച്ച് വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് സുകുമാരൻ്റെ അടുക്കെ ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ഈ വീട് വിട്ട് മാറി താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇനി ജീവിക്കണ്ട. ഓക്കെ, നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആകാം എന്ന് പറയും. ഇവർക്കിടയിലുള്ള അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇവർക്കിടയിൽ എന്താണ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ശോഭ ഓൾറെഡി പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന ആ ഒരു ഡെലിവറി ടൈമില് ശോഭയും സുകുമാരൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ശോഭയുടെ സ്കാനിങ് ആയിരുന്നു. ശോഭയുടെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഏതൊരു കോൺഫറൻസിന് പോയിരിക്കുന്നത്. കോൺഫറൻസ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ശോഭയുടെ ഡെലിവറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ കുഞ്ഞ് ആൾറെഡി മരിച്ചുപോയി. ആ കുഞ്ഞിനെ ഇയാൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ആൺകുഞ്ഞായിരുന്നു. അതായത് ഇവൾ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ശിവകുമാറിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ശോഭയുടെ പറയുന്നത്, നീ അറിയാത്തൊരു രഹസ്യം എനിക്കുണ്ട്. എന്താണ്? നീ പ്രസവിച്ച കുട്ടി ഒരു ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു. അതിനെ ലാസ്റ്റ് കയ്യിൽ എനിക്ക് വാങ്ങിയത് ഞാനാണ്. അതിന്റെ ചിതാഭസ്മം കയ്യിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഞാനാണ്. ഓക്കെ, ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അത് നീ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെയാണോ മുറുക്കെ പിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആ കുഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിൽ മുറുക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ശോഭ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-6 വർഷമായിട്ട് ഇവർക്കിടയിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും തന്റെ ഭാര്യയെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടാന്ന് കരുതി അവൾ ഒരിക്കലും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ലാസ്റ്റ് തന്റെ വൈഫ് തന്നെ വിട്ടു പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവൾക്ക് വിഷമം തോന്നുന്ന രഹസ്യം അവൻ പറയുകയാണ്. സോ ഇത്രയും നാൾ ഇവര് പല കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം മറച്ചു വെച്ചിരുന്നു. ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പാണ് അതിനകത്ത് മെയിൻ ഐഡിയ. അതിനകത്ത് സബ് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. ഈ പറയുന്ന ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ബ്രേക്കേജ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പില് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ആ ഒരു കെയർലെസ്നെസ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ പരസ്പരം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിശ്വാസമില്ലായ്മ, അതെല്ലാം തന്നെയാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സബ്റ്റൻസ് പറയുന്നത്. Then knowing vocabulary in a text. Okay, then fourth question, that is fourth one is identify the text structure. Okay, identify the text structure. Okay. Identify the text structure, and the text is divided into paragraph. It's easier to understand. So when the text is not divided into paragraph, try to divide them according to their content, and breaking the text into paragraphs help the reader sort out the text and thus understand it better. This it will also help you to summarize the content. Okay, നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു വലിയ പേജ് നിറയെ ഇങ്ങനെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ വലിയൊരു എസ്സേ പോലെ ഇങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടൊന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഒരു 5 to 6 പേജസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ പാടാണ്. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അതിന് പാരഗ്രാഫ്സുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആ പാരഗ്രാഫ്സ് തന്നെ മെയിൻ പോയിന്റ്സും സബ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ ഓരോ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് കൊടുത്ത് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് us to summarize the content and really help us to understand the content. Then knowing the vocabulary in a text will help us to understand how the ideas are connected and also help you make accurate predictions as you read. നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള vocabulary അതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെയിൻ ഐഡിയാസിനെയും സബ് ഐഡിയാസിനെയും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. Signposts help define the important parts of a text. Words and phrases like above all, the main point to note, the important point is, tell you what is important. Some sign points like there are 3 major facts to be noted, tell you how many points are there in the text, etc. help us to understand the text. അത് മാത്രമല്ല, ചില ടെക്സ്റ്റില് നമുക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ചില ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ക്ലൂ ആയിട്ട് തരും. ദ മെയിൻ പോയിന്റ് ടു നോട്ട് ഓർ ദ എബോവ് ഓൾ there are 3 categories or there are 3 important major facts.
ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ നമുക്കൊരു സൈൻ പോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. മീൻസ് എന്താണ് അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫാക്ടിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. Then, how can we use dictionary to decode a word? എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ഷണറി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു വേർഡിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Dictionary stands as the source from which we can find the meanings of the words. The word is given in dictionary in such a way that we can identify the syllables in the word from it. Okay, ഡിക്ഷണറിയിൽ നമുക്ക് ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. തീസിസ് എന്താണ് ആ വേർഡിന്റെ സിനോണിമും ആന്റണിമും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു ഡിക്ഷണറിയിൽ ഒരു വേർഡ് കൊടുക്കുന്ന ആ വേർഡിന്റെ സിലബിൾസിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. മീൻസ് എ വരുന്ന വേർഡ്സ് എല്ലാം ആദ്യമാദ്യം എ കഴിഞ്ഞ് ബി വരുന്ന വേർഡ്സ് അതിന്റെ അടുത്ത സെക്ഷൻ, എ ബി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എ ബി സി വരുന്ന വേർഡ്സുകൾ അതിന്റെ അടുത്ത സെക്ഷൻ. സോ ഇങ്ങനെ സിലബിൾസിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും വേർഡ്സിനത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. Right next to the word you will find the way to pronounce the word. അതിന്റെ വേർഡിന് ശേഷം എന്താണ് how to pronounce the word, അതിന്റെ pronunciation എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. After pronunciation, parts of speech are mentioned from which we can identify whether the word is verb, adjective or adverb or noun. ഇല്ലേ, ആ പ്രൊനൗൺസിയേഷന് ശേഷം എന്ത് എഴുതാം? ആ വേർഡ് വെർബാണോ, അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണോ, നൗൺ ആണോ, ആഡ്വർബ് ആണോ, അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുതണം. Then the meaning of the word will be given. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം meaning of the word. So the dictionary can be used not only to find word meaning but also other details about the word. അതുപോലെ തന്നെ ആ വേർഡിന്റെ റൂട്ട്, അതിന്റെ വേർഡിന്റെ ചില ഡിക്ഷണറികൾ അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെന്റൻസിൽ അതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതൊക്കെ കൂടി കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ ഒരു വേർഡ് ഡിക്ഷണറിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ സിലബിളിന്റെ ബേസിലായിട്ട് അതിനെ എഴുതാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ വേർഡിന് ശേഷം അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അവർ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്, നൗൺസ്, വെർബ്, അഡ്ജക്റ്റീവ്, ആഡ്വർബ്, അതിൽ ഏതാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ വേർഡിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, അതിന് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് ചില ഡിക്ഷണറികളിൽ കൂടെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്